இந்த வீடியோவில் நம்ம pgtrb physics unit 3 classical mechanics இருக்கக்கூடிய important question and answers தான் பார்க்க போறோம். The trajectory of the bob of a Foucault's pendulum இருக்கக்கூடிய trajectory என்ன இருக்குன்னா elliptic-ஆ இருக்கு. If the algebraic sum of the virtual work is 0, then the forces are algebraic work sum இருக்கு இல்லையா, அந்த sum of the virtual work வந்து டோட்டலாக 0வா இருக்கு. அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவிலிபிரியமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு, if a body is said to be a symmetric top, whose moments of inertia will be? அதாவது ஒரு பாடி இருக்குது, அதோட சிமெட்ரிக் டாப் இருக்கு இல்லையா, அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா I1 ஈக்குவல் டு I2வாக இருக்கும். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I1 ஈக்குவல் டு I2. The principle of virtual work was modified into a new principle. Virtual work இருக்குல்ல, அதோட பிரின்சிபலை மாடிஃபை பண்ணிட்டு ஒரு நியூ பிரின்சிபல் வந்துச்சுன்னா அந்த பிரின்சிபலுக்கு பேர் D'Alembert's principle. Next, the eigen frequencies are omega 1, omega 2 and omega 3 can be represented for a linear triatomic molecule of a type AB2. ஐகன் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஒமேகா 1, ஒமேகா 2 அண்ட் ஒமேகா 3 இருக்குது. அதை எது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதா லீனியர் ட்ரைஅட்டாமிக் மாலிகுலில் எந்த டைப்னா AB2 டைப்பில் இருக்கும். அப்போ ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும்? ஒமேகா 1 அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 0, ஒமேகா 2 இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒமேகா 3. அந்த ஐகன் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எப்படி இருக்குது? ஒமேகா 1 வந்து 0வாக இருக்குது, ஒமேகா 2வும் ஒமேகா 3வும் நாட் ஈக்குவல் டுவாக இருக்குது. Next, if F1 is the actual force and F2 is the reversive effective force, then the D'Alembert principle is given by F1 அப்படிங்கிறது actual force, F2ங்கிறது reversive effective force. ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து D'Alembert's principle எப்படி எழுதலாம்னா del integral T1 to T2 summation I Pi Qi dot dt equal to 0. ஸோ கொஷின்ஸ் வந்து இப்படி கேட்டாங்கன்னா எப்படி எழுதலாம்னா del integral T1 to T2 summation I Pi Qi dot dt is equal to 0. Next, Hamilton principle is stated as Hamilton principle எப்படின்னா delta L equal to delta integral L dot dt is equal to 0. Hamilton principle delta L equal to delta integral L dot dt is equal to 0. Next, the phase space is space வந்து எத்தனை இருக்கும்? டைமென்ஷனல் 6n dimensional space இருக்கும். the phase spaceல வந்து 6n dimensional space இருக்கு. Next, the moment of inertia coefficient is expressed as the moment of inertia coefficient எப்படி எழுதலாம்னா Ixx. இல்லைன்னா இப்படி இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம், the product of inertia அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் கேட்டாலும் Ixx. Next, a linear molecule of n atoms has dash vibrational degrees of freedom. linear molecule இருக்கிறது n atoms, அதில் எவ்வளோ vibrational degrees of freedom இருக்குது அப்படின்னா 3n minus 6. ஆன்சர் வந்து 3n minus 6. Next, the number of generalized coordinates required to describe the position of the simple pendulum is. சிம்பிள் பெண்டுலம் இருக்கு இல்லையா, அதோட பொசிஷனை டெஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் தேவை அப்படின்னா 2. எத்தனை கோஆர்டினேட்ஸ்னால் 2 கோஆர்டினேட்ஸ் தேவை. ஃபார் நான் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் த ஜென்ரலைஸ்டு பொட்டன்ஷியல் ஷுட் பி த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப். நான் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டமில் ஜென்ரலைஸ்டு பொட்டன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா u ஆஃப் q டாட் கமா t, u ஆஃப் q டாட் கமா t. The direction of F and R reversed, then the torque is. அதாவது direction வந்து P, R வந்து reverse ஆகுது, அப்போ torque என்ன ஆகும் அப்படின்னா torque வந்து ஒன்றுமே ஆகாது, remains unchanged ஆக இருக்கும். Generalized force is expressed as summation I Fi into delta Ri. Generalized force எப்படி எழுதுறோம்னா summation I Fi into delta Ri. Next, if the time integral of n times the kinetic energy is to call the action, then the value of n. the time integral of n times இருக்குல்ல, அதோட kinetic energy வந்து எப்படி சொல்கிறோன்னா action அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ the value of n என்னவா இருக்குது? 2ஆக இருக்குது. value of n equal to 2. if h, l, t represent the Hamiltonian, Lagrangian and kinetic energy respectively,
The value of h plus L by T is what? அது h வந்து ஹாமில்டோனியன், Lங்கிறது லெக்ராஞ்சியன், Tங்கிறது கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக இருக்குது. அப்போ h plus L by Tனா ஆன்சர் என்ன வரும்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் 2. The 0 point energy of a linear harmonic oscillator is equal to, அதாவது 0 point energy, அது லீனியர் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டரில் இருக்கக்கூடிய 0 point energy வந்து ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா 1/2 h nu, ஈக்குவல் டு 1/2 h nu. நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரைண்ட் இன் ஏ ரிஜிட் பாடி இஸ், ரிஜிட் பாடி இருக்குது அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரைண்ட் என்னவாக இருக்குன்னா ஹோலோனோமிக்காக இருக்குது, சிலரோனோமிக் ரெண்டுமே இருக்கும். இதில் வந்து ஹோலோனோமிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கன்ஸ்ட்ரைண்ட்டுங்கிறது ரிஜிட் பாடியில் கூட கன்ஸ்ட்ரைண்ட் வந்து என்னவாக இருக்குது ஹோலோனோமிக் அண்டு சிலரோனோமிக். A uniformly rotating body possesses the tendency to oppose the any change in its state of rotation motion. அதாவது இது என்னன்னா யூனிஃபார்மாக ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு, அந்த பாடி possesses tendency to oppose any change, அதில் வந்து எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ரொட்டேஷன் ஆஃப் மோஷன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆன்சர் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஷியா. நெக்ஸ்ட்டு இஃப் த லெக்ராஞ்சியன் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் டைம் எக்ஸ்பிளிசிட்டி, அப்போ என்னவாக இருக்கும் லெக்ராஞ்சியன் வந்து டைம் எக்ஸ்பிளிசிட்டிக்கு இன்வால்வ் ஆகலைன்னா த ஹாமில்டோனியன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஆன்சர் என்ன த ஹாமில்டோனியன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். A rigid body capable of establishing in a vertical plane about a fixed horizontal axis under the action of gravity is called. இதுக்கான ஆன்சர் சிம்பிள் பெண்டுலம். ரூட்ஸ் ப்ரொசீஜர் டீல்ஸ் வித், ரூட்ஸ் ப்ரொசீஜர் எதை டீல் பண்ணுதுன்னா ஜென்ரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸை டீல் பண்ணுது. த வேல்யூ ஆஃப் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் வேக்யூம், வேக்யூமில் பெர்மிட்டிவிட்டியோட வேல்யூ என்னன்னா 8.9 × 10^12 கூலம் ஸ்கொயர் பர் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர். வேக்யூமில் பெர்மிட்டிவிட்டியோட வேல்யூ 8.9 × 10^12 கூலம் ஸ்கொயர் பர் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர். The homogeneity of the time leads to the law of conservation of energy. homogeneity இருக்கு இல்லையா, அது வந்து டைம் லீட்ஸ் டு எதை வந்து லீட்ஸ் பண்ணுதுனாக்கா law of conservation of energy வந்து லீட் பண்ணுது. The total mass of fixed particle of a material should remain constant at all times by time x. டோட்டல் மாஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃபிக்ஸ்டு பார்ட்டிகிள் ஆஃப் ஏ மெட்டீரியல், அது வந்து எப்பயுமே ரிமைன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஆல் டைம்ஸ். அது என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு பேர் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ். நெக்ஸ்ட்டு த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இஸ், அதாவது க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா 0வாக இருக்கும். The time integral of twice the kinetic energy is called. Time integral of twice the kinetic energy is called, அது என்னன்னு சொல்கிறோன்னா action. Virtual displacement depend upon, virtual displacement வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேட்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. Virtual displacement depend on coordinator. Lagrangian equation of motion for one-dimensional at linear harmonic oscillator. linear one-dimensional at linear harmonic oscillator இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து Lagrangian equation of motion என்ன இருக்குன்னா L = 1/2 mx dot squared minus 1/2 kx squared. L = 1/2 mx dot squared minus 1/2 kx squared ன்னு எழுதலாம். அப்படி இல்லைன்னா mx double dot plus omega squared x equal to 0ன்னு எழுதலாம். x double dot plus omega squared x equal to 0. Next, angular frequency of oscillation. ஸோ angular frequencyனால நமக்கு தெரியும் ஒமேகா, அதில் வந்து ஆசிலேஷனில் எப்படி எழுதுறாங்கன்னா ஒமேகா equal to √k/m, அப்படி இல்லைன்னா ஒமேகா ஸ்கொயர்டு இஸ் equal to k/m. ஸோ angular frequency of oscillation omega equal to √k/m இல்லைன்னா omega squared equal to k/m அப்படின்னு எழுதலாம். The generalized momentum conjugate to a cyclic coordinate is, ஒரு generalized momentum எதாகதான் conjugate to cyclic coordinate is conserved. Answer என்ன அப்படின்னா conserved. Next, total linear momentum of a closed system is conserved due to, ஒரு closed systemல இருக்கக்கூடிய total linear momentum conserve ஆகுது. அது எதனால அப்படின்னா homogeneity of the space, due to
homogeneity of the space. Next, total energy of a closed system is conserved due to homogeneity of the space. அதாவது total linear momentumம் total எனர்ஜியும் ஒரு closed systemல conserve ஆகிறதுக்கு same answer தான், homogeneity of the space. Next, total angular momentum of a closed system is conserved due to isotropy of the space. அதாவது total angular momentum இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு closed systemத்துல வந்து conserve ஆகுது due to isotropy of the space. So linear momentumம் எனர்ஜியும் closed systemல conserve ஆகும். இதனால homogeneity of the spaceனால. ஒரு closed systemல இருக்கிற angular momentum conserve ஆகும். இதனால isotropy of the space. ஸோ இப்போ இதில் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூனிட் 3 இருக்கு இல்லையா, pgtrb physics கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் யூனிட் 3ல் இருக்கக்கூடிய கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தோம்.